हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे एकम अने मापन में लेक्चर नंबर 2 जेनी अंदर मूलभूत 3 भौतिक राशि है लंबाई, द्रव्यमान ने समय। एम लंबाईना एकमों, लंबाईनो एसआई पद्धति में एकम तो तमने ख्याल है मीटर, पण एना व्यवहारिक एकमों खूब ज मोटा अंतरे मापवा माटेनी दृष्टिस्थानभेदनी रीत अने तेना संदर्भ में एक आदू आपणे उदाहरण लईशुं। આપણે આના પહેલાં પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં જે સમજ્યા કે ભાઈ ભૌતિક રાશિ, તો ભૌતિક રાશિના આપણે 3 પ્રકારો જોયા, સમજી લઈએ ઝડપથી। પહેલો પ્રકાર કયો? મૂળભૂત ભૌતિક રાશિ। બીજો પ્રકાર કયો? સાધિત ભૌતિક રાશિ। અને ત્રીજો પ્રકાર હતો પૂરક ભૌતિક રાશિ। ઓકે, મૂળભૂતની અંદર એસઆઈ પદ્ધતિમાં સમજીએ તો ટોટલ 7 ભૌતિક રાશિ, પણ મેં કીધેલું કે મહત્ત્વની 3 ઉપયોગી થશે। આપણે એને 3 જ લખીએ અહીંયા, લંબાઈ, દ્રવ્યમાન અને સમય। બાકીની 4 કઈ હતી? સાચું, વિદ્યુત પ્રવાહ, થર્મોડાયનેમિક્સ તાપમાન, જ્યોતિ તીવ્રતા અને દ્રવ્યનો જથ્થો। ઓકે, સાધિત ભૌતિક રાશિ કોને કહેવાય? કે જે મૂળભૂત પરથી બનાવેલી હોય એને કહીશું સાધિત ભૌતિક રાશિ। જેમ કે વેગ, प्रवेग, बल, ओके, वेगमान, कार्य, ऊर्जा, पावर वगैरह वगैरह। पूरक भौतिक राशि, तो पूरक भौतिक राशि नहीं मूलभूत में आती कि नहीं साधित में, तो एवी 2 भौतिक राशि है। एक आपणे नाम आपी दू समतल कोण, एंगल, खूणो, थीटा, एनु सूत्र हतुं चाप भाग्या त्रिज्या, अने बीजो हतो घन कोण। बराबर, आपणे बराबर समझाव्युं तो घन कोणनुं सूत्र हतुं अहींया क्षेत्रफळ भाग्या त्रिज्यानो वर्ग थाय, अने समतल कोणनुं सूत्र हतुं चाप भाग्या त्रिज्या। अहीं एक लंबाई वडे बनतो खूणो छे, चाप वडे बनतो खूणो, अने अहींया समग्र समतल वडे बनतो खूणो। ओके, एनी चर्चा पण करी हती आपणे उदाहरण वडे। समतल कोण, तो एना 3 एकमों आपणे जोयेला। एसआई पद्धतिमां एकम तो कयो? आनो रेडियन। आनो एसआई पद्धति में एकम स्टीरेडियन। आनी अंदर आपणे 3 बाबत में समझावी शक्या था, अंशनी अंदर, करानी अंदर अने वी करा। चलो, अंश, करा अने वी करा समझवा माटे शुं याद राखी तो आपणे कलाक, मिनिट अने सेकंड। समयना एकम नथी, खूणाना एकम छे, कलाक, मिनिट अने सेकंड। अने अंशमांथी रेडियन में जवुं होय ने रेडियन मांथी अंश में जवुं होय तो ये पण आपणे समझ्या था, 1 अंश बराबर पाई भाग्या 180 रेडियन। उल्टू पण कराय, 1 रेडियन बराबर 180 भाग्या पाई अंश। तो प्रीवियस लेक्चर में आटला सुधी आपणे चर्चा करी थी। एना संदर्भ में 2-3 मैं तमने एमसीक्यूएस आप्या था, कॉमेंटनी अंदर तमे एना जवाब जणावजो, पछी आपणे एने टेली करी लईशुं। ओके, हवे जो आपणे जे मूलभूत भौतिक राशि है जेमां लंबाई, द्रव्यमान ने समय महत्वनी भौतिक राशि है, एमां आजे आपणे जोईशुं लंबाई। लंबाईना एकमों, खूब ज नाना अंतरो मापवा माटे अने खूब ज मोटा अंतरो मापवा माटेनी रीत। चलो, प्रश्न है लंबाईनुं मापन। एसआई पद्धति में एकम कयो? तो एसआई एकम तो अपने ख्याल है मीटर। लंबाई नो एसआई पद्धति में एकम मीटर है। अब मित्रों एक शब्द आवे जे प्रेक्टिकल नॉलेज आधारित है, लमास। फूल फॉर्म लखी दईशुं एनुं, लघुत्तम माप शक्ति। कोईपण तमने ज्यारे इंस्ट्रुमेंट आप्युं होय, साधन आप्युं होय, तो ए साधननी लमास होय। दाखला तरीके ख्याल आवे एटला माटे मारी पासे एक घड़ियाळ छे, घड़ियाळनी अंदर कलाक कांटो छे, मिनिट कांटो छे अने सेकंड कांटो पण छे। तो कलाक कांटो, मिनिट अने सेकंड, तो आ घड़ियाळ ओछामां ओछुं लघुत्तम माप केटલું દર્શાવી શકે? સેકન્ડ કાંટો છે, એનો મતલબ થાય કે ઓછામાં ઓછું 1 સેકન્ડ બતાવો, તો આ ઘડિયાળની લમાસ કહેવાય 1 સેકન્ડ। સમજી લો કે એવી ઘડિયાળ છે કે જેની અંદર સેકન્ડ કાંટો નથી, मात्र कलाक अने मिनिट कांटो है, तो आ घड़ियाळ तमने चौक्कस ओछामां ओछुं केटલું माप बतावशे? मिनिट सुधीनुं।
तो एनी लमास थई गई 1 मिनिट। ख्याल आवे ने मित्रों? तो लमासनो मतलब थाय जे साधन वडे, जे इंस्ट्रुमेंट वडे, नाम परथी ख्याल आवी जाय, लघुत्तम माप शक्ति ओछामां ओछું जे ચોકસાઈથી અંતર માપી શકાય એને કહેવાય લમાસ। પ્રેક્ટિકલની અંદર બહુ મહત્વનો ઉપયોગ છે આનો, અને આ ટોપિક પ્રેક્ટિકલ બેઝ જ છે, સમજીશું આપણે। ચલો, આપણી પાસે હાથ વગુ સાધન લંબાઈ માપવાનું કયું છે? મીટર પટ્ટી। ઓકે, મીટર પટ્ટીની લંબાઈ કેટલી? તો એ આ સ્કેલ દોરી દઈએ, ખ્યાલ આવવો જોઈએ મીટર પટ્ટીની લંબાઈ કેટલી? 0, 1 સેન્ટીમીટર, 2 સેન્ટીમીટર, 15 સેન્ટીમીટર नहीं मीटर पट्टी है भाई। 0 ने 1 सेंटीमीटर वच्चे केटला कापा? तो एक मोटो कापो आए, अने एनी वच्चे केटला कापा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ने 10। तो मीटर पट्टी में आ ओछामां ओछું आ 2 कापा वच्चेनुं माप केटलुं? 0.1 सेंटीमीटर। तो मीटर पट्टी की मदद थी तमे ओछामां ओछું लमास, लमास नो मतलब लघुत्तम माप शक्ति, समझो। तो आ मीटर पट्टी की मदद थी तमे ओछामां ओछું केटલું अंतर ચોકસાઈથી मापी सको? 0.1 सेंटीमीटर सुधी। तो मीटर पट्टीનું मूल्य थयुं 0.1 सेंटीमीटर ચોકસાઈ लमास। भाई सेंटीमीटर मीटर में रूपांतर करें तो 0.1 એટલે 10⁻⁻1 सेंटीमीटर थाय, अने एने हूँ मीटर में फेरवूँ तो 10⁻⁻1 सेंटीमीटर में मीटर में जाइए तो 10⁻², तो जवाब आवशे 10⁻³ मीटर। बुक में आपने मीटर में आपेलू है। तो मीटर पट्टी की मदद थी तमे 10⁻³ मीटर सुधीनुं ओछामां ओछું नानामां नानुं अंतर ચોકસાઈથી मापी सको। एना करता जो नानी वस्तु होय तो मीटर पट्टी उपयोगी थशे नहीं। तो एना माटेनुं साधन है वर्नियर कैलिपर्स। प्रेक्टिकल में आवशे, पहलो ज प्रेक्टिकल आनो है वर्नियर। अने जीआईडीसी एरिया में ज्यां ज्यां लेथ मशीन होय, लेथनुं काम ख्याल आवे ने, लोखंडने स्पेर पार्ट बनाववाना जे मशीनो होय एने लेथ मशीन कहेवाय। ए लेथ मशीननो कोईपण सारामां सारो कारीगर होय एने वर्नियर कैलिपर्स जोता आवडતું होवुं जोईए। तो आपणे 11 साइंस में शुरुआतना बधा ज प्रेक्टिकल आना बेज पर है। जस्ट समझी लीए एमां शुं आवे छे। एक मीटर पट्टी होय छे, एमां पण साधन दौरतो नथी, समझवा माटे। ए मीटर पट्टी है तो मीटर पट्टीना आ मुख्य एने 2 प्रकारना माप आवे, एक मुख्य माप अने नीचे अहींया 10 कापा होय, 10 विभाग होय। तो भाई मुख्य माप केटलुं? फूट पट्टी छे, मीटर पट्टी छे, तो एनु मुख्य माप केटलुं? 0.1। अने एमांय केटला कापा पाड्या छे विभाग? 10। तो 0.1/10। तो जवाब आवशे 0.01 सेंटीमीटर। तो वर्नियर कैलिपर्सनी लंबाई केटली थई? 0.01 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻4 मीटर। ओके, प्रेक्टिकल माटे खास क्लियर। आनाथी पण टूंकमां 10⁻⁻10⁻⁴ मीटर सुधीनुं अंतर मापवुं होय ચોકસાઈથી तो वर्नियर कैलिपर्स मपाय, एनी मददथी मापी शकाय। जो एना करता पण खूब ज नानुं अंतर मापवुं होय तो एना पछीनुं साधन छे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो ए साधन में पण राउंड में आवे छे। ज्यारे पण प्रेक्टिकल में जोईशुं त्यारे ए साधन पण समजवामां आवशे। पण आटलो तो ख्याल आववो जोईए के एमां पण मुख्य माप 0.1 ज होय, पण जे अहींया आपणे 10 विभाग लीधेला एवा अतिशय सूक्ष्म नाना 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 टुकड़ा एना 100 विभाग होय, 100। तो एनी लंबाई शोधवा शुं करवुं पड़े? मुख्य माप केटलुं? 0.1, ए तो एज इट इज छे। अने नीचे विभागोनी संख्या केटली? 100। तो 0.1/100 एटले जवाब आई जशे 0.001 सेंटीमीटर। तो एनी लंबाई थई 0.001 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁵ मीटर। प्रेक्टिकल में आ रीते नहीं पूछाय। प्रेक्टिकल में वायवा में कोईपण जग्याए लखवानुं हशे तो आ रीते वर्नियर कैलिपर्सनी लंबाई केटली? 0.01 सेंटीमीटर। माइक्रोमीटर स्क्रू गेजनी लंबाई केटली? 0.001 सेंटीमीटर। क्लियर? हाँ, ये पण समझी लो कि जे साधननी लंबाई नानी ए साधननी ચોકસાઈ વધુ। फरी खबर?
आ एक घड़ियाल ए है, आ घड़ियाल बी है। घड़ियाल में कलाक काटो, मिनिट काटो, सेकंड एडर देवानुं, सेकंड काटो। आ घड़ियाल है एमां कलाक काटो अने मिनिट काटो। तो आ बंने घड़ियालमांथी चोकसाई कोनी सारी? भाई आ तो कलाक अने मिनिट ज बतावे छे, पण आ कलाक, मिनिट अने सेकंड पण बतावे छे। एनो मतलब कि आनी लंबास केटली है? तो आनी लंबास 1 सेकंड। भाई आनी लंबास केटली है? 1 मिनिट। तो आना करता आनी लंबास केवी है? बहु नानी है। तो जेनी लंबास नानी एनी चोकसाई वधु होय। ओके, चलो हवे जोईए आपणे थोड़ा व्यावहारिक एकमों, जेम के लंबाईनो एसआई पद्धति में एकम मीटर है, परंतु व्यावहारिक एकमनी अंदर एने प्रेक्टिकल यूनिट पण कही शकाय। प्रेक्टिकल एटले व्यावहारिक। अच्छा, हवे प्रश्न થાય સાહેબ એકમ તો મીટર છે, તો પ્રેક્ટિકલ એકમની શું જરૂર પડી? એક સિમ્પલ ઉદાહરણ લઈએ। લંબાઈનો એકમ મીટર છે, પણ મહેસાણાથી બોમ્બે વચ્ચેનું અંતર હોય તો મહેસાણાથી બોમ્બે વચ્ચેનું અંતર શું તમે મીટરમાં માપવાના અથવા મીટરમાં બોલવાના? આપણે કહીએ મહેસાણાથી બોમ્બે 600 કિલોમીટરનું અંતર, તો અંતરનો એકમ તો કયો છે? એસઆઈ પદ્ધતિમાં મીટર છે, છતાં પણ આપણે વાપરીએ છીએ શું? કિલોમીટર। તો એ કિલોમીટર એ વ્યવહારિક એકમ થયો। ઓકે, બીજી રીતે અહીંથી સૂર્ય વચ્ચેનું અંતર, અહીંથી બીજા કોઈ ખૂબ જ દૂર રહેલા ગ્રહ વચ્ચેનું અંતર, તારા વચ્ચેનું અંતર, તો મીટરમાં માપીશું? ના। કિલોમીટરમાં માપીશું? ના। તો એવી જગ્યાએ ખૂબ જ મોટા અંતરો માટે 9મા 10મા ધોરણમાં પણ શીખી ગયા એક એકમ આવતો તો પ્રકાશ વર્ષ। તો એ લંબાઈનો કેવો એકમ કહેવાય? વ્યવહારિક એકમ કહેવાય। દરેકના વ્યવહારિક એકમ હોય। જેવી રીતે દ્રવ્યમાન, દ્રવ્યમાનનો એસઆઈ પદ્ધતિમાં એકમ છે કિલોગ્રામ। ઓકે, તમે કોઈ માર્કેટમાં શાકભાજી લેવા જઈએ છીએ, કરિયાણું લેવા જઈએ છીએ ત્યારે કિલોગ્રામ શબ્દ વાપરીએ। ઓકે, પરંતુ એ જ વ્યક્તિ આપણે પોતે જ્યારે જ્વેલર્સની દુકાનમાં જઈએ છીએ તો કહીએ છીએ કે ધારો કે 1 કિલોગ્રામ, તો કે 0.00, આપણે 1 ગ્રામ સોનું લેવું તેમ કે 0.001 કિલોગ્રામ આપો ના। તો ત્યાં આગળ આપણે શબ્દ વાપરીએ છીએ 10 ગ્રામ। 10 ગ્રામથી શું બને? 1 તોલો, બરાબર? જેને આપણે 1 તોલો કહીએ છીએ 10 ગ્રામ છે। તો જ્વેલર્સની દુકાનની અંદર ખરેખર દ્રવ્યમાનનો એકમ એસઆઈ પદ્ધતિમાં એકમ કયો? કિલોગ્રામ। પણ વ્યવહારમાં આપણે શું માપીશું? ગ્રામની અંદર વાત કરીશું। ખ્યાલ આવે છે ને મિત્રો? તો પ્રેક્ટિકલ એકમનો મતલબ થયો કે એસઆઈ પદ્ધતિમાં જે એકમ છે એ તો બરાબર છે, પણ જ્યારે તમે વ્યવહારમાં એનો ઉપયોગ કરો છો તો ઘણી વખતે એની જગ્યાએ આપણે વ્યવહારિક એકમોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ। ક્લિયર? તો એવું વ્યવહારિક એકમ પહેલો છે લંબાઈનો એસ્ટ્રોનોમિકલ યુનિટ। વ્યવહારિક એકમ છે એસ્ટ્રોનોમિકલ યુનિટ। એસ્ટ્રોનોમિકલ યુનિટની વ્યાખ્યા 1 યુ વડે દર્શાવી શકાય। 1 યુ સૂર્યથી પૃથ્વી વચ્ચેના સરેરાશ અંતરને એક એસ્ટ્રોનોમિકલ યુનિટ કહે છે, જેની કિંમત 1 એસ્ટ્રોનોમિકલ યુનિટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.496 × 10⁻11 મીટર। જો મીટર કરતાં કિલોગ્રામ એકમ, કિલોમીટર એકમ મોટો થયો, કિલોમીટર કરતાં તો 10⁻11 ઘાત, 10⁻11 પાવર, આટલા સંદર્ભમાં જે અંતર છે એને કહીશું આપણે એસ્ટ્રોનોમિકલ યુનિટ। તો પૃથ્વીથી સૂર્ય વચ્ચેના સરેરાશ અંતરને એક એસ્ટ્રોનોમિકલ યુનિટ કહે છે। આના કરતાં પણ મોટો એકમ છે એક વ્યવહારિક એકમ, પ્રકાશ વર્ષ, લાઇટ યર। ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ તમારે ક્યાંક ના ક્યાંક ઉપયોગ થઈ ગયેલો છે, તો વ્યાખ્યા બોલી શકો છો મનમાં। પ્રકાશ વર્ષ કોને કહેવાય? સાચો, વર્ષ અને પ્રકાશ, સૂર્યપ્રકાશે 1 વર્ષમાં કાપેલા અંતરને પ્રકાશ વર્ષ કહે છે। સૂર્યપ્રકાશે અથવા પ્રકાશે 1 વર્ષમાં
કાપેલા અંતરને 1 પ્રકાશ વર્ષ 1 લાઇટ યર કહે છે। ચલો 1 લાઇટ યરની કિંમત 9.46 × 10⁻15 મીટર। अच्छा, आ किंमत आप याद तो राखवानी है। एमसीक्यू बेज पूछाय तो सीधी सीधी किंमत याद राखी शकाय, पण 1 प्रकाश वर्षनी किंमत आपणे शोधवीए तो आवी रीते लखी शकीए। जो 1 प्रकाश वर्ष बराबर सूर्यप्रकाशे 1 वर्ष में कापेल अंतर। हवे आपने ख्याल है सूर्यप्रकाशनो शून्यावकाश में वेग केटलो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड वेग लख्यो मैं। आनो मतलब शू थयो कि सूर्यप्रकाश 1 सेकंड में केटलुं अंतर कापे 3 × 10⁸ मीटर 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में आटलू अंतर कापे, आटलू अंतर, तो देयरफॉर बोलो 1 सेकंड में तो 24 कलाक में, अरे सॉरी 1 कलाक में, तो 1 कलाक ने केटली सेकंड 3600 सेकंड। तो 1 कलाक में आटलू अंतर कापशे। 1 दिवसना कलाक केटला 24 कलाक, तो 1 दिवस में आटलू अंतर कापशे। अने 1 वर्षना दिवस केटला 365। तो बधानो तमे गुणाकार करशो तो जवाब आवशे 9.46 × 10⁻15 मीटर। ओके, 1 प्रकाश वर्ष। क्लियर? पहलो एकम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सूर्य थी पृथ्वी वच्चेना सरेराश अंतरने एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहीशुं, जेनी किंमत 1.496 × 10⁻11 मीटर। सूर्यप्रकाश 1 वर्ष में कापेला अंतर ने 1 प्रकाश वर्ष कहीशुं, जेनी किंमत 9.46 × 10⁻15 मीटर। याद राखवानुं, याद ना रहे तो आ रीते आपणे गणतरी करी शकीए। सूर्यप्रकाशनो वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड में आटलू अंतर कापशे। 3600 वडे गुणाकार करे तो 1 कलाक में आटलू अंतर कापशे। 24 कलाक एटले 1 दिवस में आटलू अंतर कापशे। 1 वर्ष एटले 365 दिवस में आटलू अंतर कापशे। 9.46 × 10⁻15 मीटर। ओके, स्क्रीनशॉट लई लो। छेल्लो एकम जोई लईए आपणे। मोटामां मोटो एकम पार्सेक। हाँ, ये याद राखीशुं, कारण कि अमुक वखत प्रश्न आवो पूछाय प्रकाश वर्ष ए कई भौतिक राशिनो एकम छे। घणा बधा मित्रों कशुं जोता ज नथी कि वर्ष आवे એટલે समय। अरे भाई, प्रकाश वर्ष ए अंतरनो लंबाईनो एकम छे, डिस्टन्सनो एकम छे। ओके, बराबर याद राखीशुं, नाम उपर कन्फ्यूजन ना थाय। प्रकाश वर्ष એટલે આપણને એમ લાગે વર્ષ એટલે તો समय। प्रकाश वर्ष ए अंतरनो एकम है। ओके, समयनो एकम नहीं, पार्सेक। ओके, पार्सेकनी डेफिनेशन समझवा माटे डायरेक्ट आपणे किंमत आपेली है बुक में। 1 पार्सेक बराबर 3.08 × 10⁻16 मीटर। आपणे साबित करीशुं, बुक में डायरेक्ट किंमत आपेली है, आपणे साबित करीए। 1 पार्सेक कोने कहेवाय? तो पृथ्वीनी सरेराश भ्रमण कक्षानी त्रिज्या। तो पृथ्वी कोनी आजूबाजू भ्रमण करे छे? सूर्यनी आसपास। तो चलो लई लीए सूर्य, सन एस, लई लीए आपणे पृथ्वी, अर्थ, अने ए कंईक आ प्रमाणे भ्रमण करे। सरेराश त्रिज्या એટલે આપણને ખ્યાલ છે કે એનો ભ્રમણ માર્ગ એક્ઝેક્ટ વર્તુળાકાર નથી, તો અંતર अलग अलग જગ્યાએ अलग अलग ત્રિજ્યા છે, એટલા માટે શબ્દ વાપર્યો સરેરાશ ત્રિજ્યા। चलो ये पृथ्वी लई लीए। कोई समय 6 महीने पृथ्वी आई हशे। पृथ्वीनो भ्रमण कक्षा माटेनी सरेराश त्रिज्याए जे अंतरे, समझो, आ त्रिज्याए जे अंतरे 1 सेकंड जेटलो खूणो बनाव्यो होय, जो बने खूणो, आ त्रिज्याए जे अंतरे ए आ अंतर ने नाम आपी दो। चलो समझवा माटे अहींया कही दिए ए, अहीं कही दिए पृथ्वी, सूर्य,
बी अने अही बिंदु कही दिए पी। पृथ्वीना सरेराश भ्रमण कक्षानी त्रिज्याए जे अंतरे, भाई कया अंतरे, पी अंतरे अथवा पीबी अंतरे, जे अंतरे 1 सेकंड जेटलो खूणो बनाव्यो होय, खूणानो एकम सेकंड, समयनो एकम नथी, 1 सेकंड जेटलो जेने नाम आप्युं तो आपणे वी करा, 1 सेकंड जेटलो खूणो बनाव्यो होय तो ते अंतरने, आ अंतरने 1 पार्सेक अंतर कहे छे। तो जरा आ फिगर ने आ रीते समझी लो। खूणानी व्याख्या एकदम सरल। ए आ चाप थई, आ खूणो थई गयो तो आ चाप थई गयो, आवुं थयुं, आवुं थयुं। ए बी भाग जुओ, ए बी आ थई गयो एंगल थीटा, थीटा केटलो 1 सेकंड, आ बिंदु पी, तो आ अंतर केटલું છે 1 पार्सेक। अच्छा, आ सूर्य है, आ पृथ्वी है, तो भाई सूर्य और पृथ्वी वच्चेना सरेराश अंतर ने तो तमे शुं नाम आप्युं हाल ज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। खबर पड़ी ने, पृथ्वी त्रिज्यानो मतलब थयो पृथ्वी थी सूर्य वच्चेनु अंतर, तो सूर्य और पृथ्वी वच्चेनु अंतर केटलुं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो ए बी बराबर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। खूणानी व्याख्या लगाई दिए। चलो, खूणो बराबर चाप भाग्या त्रिज्या। चाप केटला 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, चाप त्रिज्या केटली 1 पार्सेक अने खूणो केटलो छे 1 सेकंड। चलो, शुं शोधवानुं छे? 1 पार्सेक, तो 1 पार्सेक ने करता बनावी दीए, बोलता जाओ शुं बनशे? 1 पार्सेक इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन खूणो, खूणानी किंमत 1 सेकंड। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की किंमत 4.96 क्रॉस 10⁻11 मीटर। आपणे लखीए हमणां 1 सेकंड, भाई खूणानो एकम तो कयो एसआई पद्धति में रेडियन, तो आ खूणा ने सेकंड में पहला सामा रूपांतर कर दिए अंशनी अंदर, तो 1 सेकंड बराबर 1/3600 अंश थई गया। ए अंश ने पासा रेडियन में फेरवाय तो पाई भाग्या 180। परी खबर आने 1 सेकंड, तो 1 सेकंड बराबर 1/3600 कलाक, अने कलाक एटले के अंशमांथी रेडियन में जवुं होय तो आगळना लेक्चर में समझाई दीधुं मैं, अंशमांथी रेडियन में जवुं होय तो पाई भाग्या 180। तो 1 पार्सेक इज इक्वल टू केल्क्युलेटर की मदद थी 4.96 3600 ऊपर जता रहेशे एटले क्रॉस 3600, 180 ऊपर जशे क्रॉस 180 भाग्या 3.14। किंमतो मूकशो तो जवाब आवशे 3.08 क्रॉस 10⁻16 मीटर। ख्याल आव्यो मित्रों? बुकनी अंदर तमने डायरेक्ट किंमत आपेली है, आपणे ए साबित कर्युं कि भाई 1 पार्सेकनी किंमत 3.08 क्रॉस 10⁻16 मीटर केवी रीते आवशे। मतलब आवो थयो 1 एस्ट्रोनॉमिकल, बीजी रीते व्याख्या आपी शकाय, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जेटला चाप वडे, जो बीजी व्याख्या 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जेटला चाप वडे जे अंतरे बोलो बोलो 1 सेकंड नो खूणो बने ते अंतर ने 1 पार्सेक अंतर कहे छे। क्लियर मित्रों? तो व्यवहारिक एकमो 3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पछी प्रकाश वर्ष अने त्रीजो एकम जोयो आपणे पार्सेक। लंबाईना आपणे मोटा एकमोनी चर्चा करी, एवा नाना एकमो पण छे व्यवहारिक एकमो, जेम के 1 माइक्रोमीटर, माइक्रोन, तो आ शब्द तो समझीशुं, माइक्रो 10⁻6 मिलीमीटर अथवा मिली शब्द वापरीशुं। जो मिलीनी साथे 10⁻3, पछी माइक्रो साथे 10⁻6, केमिस्ट्री में पण आनो उपयोग थशे। नेनो, टाटा नेनो 10⁻9, नेनो पछी आवशे पीको 10⁻12 અને છેલ્લે ફર્મી અથવા ફેમટો 10⁻15 અને એક એંગસ્ટ્રોમ આવે છે 10⁻10। પાછળ ગમે તે એકમ હોય, મીટર હોય તો મીટર આવશે, ફર્મીમીટર, પિકોમીટર, નેનોમીટર। ઓકે, એવી રીતે વીજભારનું એકમ છે કુલમ, તો એ પ્રમાણે મિલી કુલમ, માઇક્રો કુલમ, નેનો કુલમ, પિકો કુલમ। કેપેસિટરનું એકમ છે ફેરાડે, તો એના પણ એકમો મિલી ફેરાડે, માઇક્રો ફેરાડે, નેનો ફેરાડે। આપણા
શબ્દો યાદ રાખીશું, એને પૂર્વક કહેવાય. તો મિલી 10⁻³ 10⁻6 9 12 અને 15. તો માઇક્રોમીટર તો 10⁻6 મીટર. મિલીમીટર પણ લખી દઈએ, મિલીમીટર 10⁻³ મીટર. માઇક્રોમીટર, નેનોમીટર 10⁻9 મીટર. પિકોમીટર 10⁻12 મીટર અને ફર્મીમીટર 10⁻15 મીટર. અને એક બીજો એકમ છે જે શીખી ગયા, એંગસ્ટ્રોમ. એક એંગસ્ટ્રોમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10⁻10 મીટર. ઓકે, તો નાના એકમો છે. જો તમને ખ્યાલ આવશે, ન્યુક્લિયસનો જે ઘેરાવ છે એ 10⁻15ના ક્રમનો છે. ન્યુક્લિયસ, અણુ, પરમાણુની અંદર રહેલું ન્યુક્લિયસ. કોઈ પણ અણુની સાઇઝ આપેલી છે તો એની ત્રિજ્યા આપેલી છે, એનો વ્યાસ આપેલો છે, તો એ એંગસ્ટ્રોમના સંદર્ભમાં છે. તો આપણે જોયા મોટા એકમો, એસ્ટ્રોનોમિકલ યુનિટ, પછી પ્રકાશ વર્ષ, અને સૌથી મોટો એકમ જોયું આપણે પાર્સેક. કેવી રીતે નાના એકમોમાં મિલીમીટર, માઇક્રો, નેનોમીટર, પિકોમીટર, ફર્મી અને એંગસ્ટ્રોમ. હવે ખૂબ જ મોટા અંતર શોધવા માટેની દ્રષ્ટિ સ્થાન ભેદની રીત. ખૂબ જ મોટા અંતરો શોધવા માટેની દ્રષ્ટિ સ્થાન ભેદની રીત. દ્રષ્ટિ સ્થાન ભેદ એટલે શું? એક સિમ્પલ આપણે ઉદાહરણ લઈએ, તમને ખ્યાલ આવી જાય. ચલો, દેખાય બધાને આ સ્પોટ બિંદુ. એ બિંદુને, ચલો આમ રાખું છું પેન, અને એ બિંદુને તમે પણ વિડીયોમાં જોઈ શકો છો, અથવા પેનની ધાર આપણે ઉપરની ટોચ વિચારી લઈએ. અને જ્યારે એને હું વારંવાર એક આંખ બંધ રાખીશ, એક ખુલ્લી રાખીશ, પછી ફરીથી જે બંધ કરીએ છે એ ખ્યાલ આવે ને, આ આંખ બંધ કરીશું ત્યારે આમ જોઈશું, પછી આ ખોલી દઈશું, આ બંધ કરીશું. તો જુઓ તમે, વારંવારથી આંખ બંધ અને ખોલવાથી આ બિંદુનું સ્થાન તમને હલનચલન કરતું દેખાશે. એક વખત અહીંયા દેખાય, બીજી વખત આમ જશે, અહીં દેખાશે, આમ જશે. જોઈ તમે વિડીયોમાં પણ. કોઈ પણ વસ્તુને જ્યારે આપણે એક આંખથી જોઈએ છીએ ત્યારે, અને એ જ વસ્તુને બીજી આંખથી જોઈશું ત્યારે એ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ, એ વસ્તુનું સ્થાન આપણને વિચલિત થતું દેખાશે. અસલમાં વસ્તુ તો ત્યાંના ત્યાં છે, આપણે પણ ત્યાંના ત્યાં છે. તો ખરેખર વસ્તુ કેમ આમ દેખાય? તો આપણી આંખ વચ્ચેનું જે ડિસ્ટન્સ છે એના કારણે અહીં કંઈક એંગલ બને. એક વખત આ આંખથી જોયું, એક વખત આ આંખથી જોયું, તો એના કારણે એ જે એંગલ બને છે, એંગલના કારણે દ્રષ્ટિ સ્થાન ભેદ. ટૂંકમાં દ્રષ્ટિનું સ્થાન, દ્રષ્ટિ સ્થાન ભેદ, એનું સ્થાન બદલાય છે દ્રષ્ટિના લીધે. એ રીતનો ઉપયોગ કરીને આપણે ખૂબ જ મોટા અંતરો શોધવા માટેની રીત સમજીશું. સમજી લે, દાખલા તરીકે પૃથ્વીથી કોઈ ગ્રહ વચ્ચેનું અંતર શોધવું છે. ચલો, પૃથ્વી સંપૂર્ણ ગોળાકાર લઈ લઈએ. પૃથ્વી પરના બે બિંદુઓ, તો પૃથ્વીનો શું કહેવાય? આ વ્યાસ કહેવાય. તો એ બી વ્યાસ લઈ લઈએ પૃથ્વીનું સેન્ટર. પૃથ્વીથી કોઈ ગ્રહનું અંતર માપવું છે તો ગ્રહ કેવા સ્વરૂપે દેખાશે આપણને? બિંદુ સ્વરૂપે. બરાબર સમજીશું હવે મિત્રો. પૃથ્વીના વ્યાસ પરના બે બિંદુઓ થઈ ગયા, વ્યાસાંત બિંદુઓ કહેવાય ને. કેવા બિંદુઓ? પૃથ્વીના વ્યાસાંત બિંદુઓ પરથી અવલોકન કરતા બે અવલોકન દિશાઓ ગ્રહ પાસે ખૂણો બનાવે છે. જોઈ લઈએ, યા સમજો. પૃથ્વીના વ્યાસ પરના બે બિંદુઓ પરથી અવલોકન કરતા, કોનું અવલોકન કરવાનું છે આપણે? ગ્રહનું. તો ચલો, પૃથ્વીના આ બિંદુ પરથી આપણે ગ્રહનું અવલોકન કર્યું, તો ગ્રહ પાસે અવલોકન દિશા. પૃથ્વીના આ બિંદુ પરથી ગ્રહનું અવલોકન કર્યું, તો આ અવલોકન દિશા.
એ બંને અવલોકન દિશાઓ વડે ગ્રહ પાસે, ગ્રહ લઈ લે પી, ગ્રહ પી પાસે મિત્રો શું બન્યું? એંગલ બન્યું થીટા. જુઓ એ ખૂણાને કયો ખૂણો કહીશું? દ્રષ્ટિ સ્થાન ભેદ કોણ કહે છે. પૃથ્વીના વ્યાસાંત બિંદુઓ એ બી પરથી ગ્રહનું અવલોકન કરતા અવલોકન દિશા એ પી અને અવલોકન દિશા બીપી બંને ગ્રહ પાસે કોઈ ખૂણો બનાવે છે. આ ખૂણાને દ્રષ્ટિ સ્થાન ભેદ કોણ કહે છે. હવે ખૂણાની વ્યાખ્યા, ચલો ખૂણાની વ્યાખ્યા શું? તો ખૂણો બરાબર ચાપ ભાગ્યા ત્રિજ્યા. ચલો ખૂણો થીટા. હવે પ્રશ્ન થાય કે સાહેબ ચાપ તો આ એ બી કહેવાય, પણ આને પણ ચાપ લઈ શકાય એ બી તરીકે. આ એ બી પણ ચાપ છે. કેવી રીતે સમજાવું તમને? અને ચલો આ પૃથ્વીથી મારે ગ્રહ વચ્ચેનું અંતર શોધવું છે. પૃથ્વીથી ગ્રહ વચ્ચેનું અંતર શોધવું છે. ડિસ્ટન્સને નામ આપી દઈએ આપણે કેપિટલ ડી. પૃથ્વીનો વ્યાસ, તો પૃથ્વીનો વ્યાસ લઈ લઈએ આપણે બી. તો થીટા બરાબર પૃથ્વીનો વ્યાસ એ બી ચાપ થશે અને આ અંતર થઈ ગયું ત્રિજ્યા. ખ્યાલ આવ્યો? જો આ રીતે છે. હમણાં દોર્યું ને આપણે આ વસ્તુ પારસેકમાં. એ બી આ એંગલ થીટા છે અને આ ડિસ્ટન્સ ડી છે. તો ખૂણો બરાબર શું થાય? ખૂણો બરાબર ચાપ ભાગ્યા ત્રિજ્યા. ખૂણો બરાબર ચાપ ભાગ્યા ત્રિજ્યા. અચ્છા, આને કેમ ચાપ લીધું? ચાપ તો વળાંકવાળો આવો મિત્રો. થીટા બહુ જ નાનો હોય તો આ અંતર, જેમ કે તમને સમજવા માટે ચલો એ થીટા બહુ જ નાનું હોય, શબ્દ લખવો પડે. થીટા કેવો છે? ખૂબ જ નાનો, સૂક્ષ્મ. ચલો આ એ બી, આ અંતર આમ રાખ્યું મેં. હવે જો ગ્રહ નજીક હોય, કોઈ વસ્તુ નજીક છે, તો આ બંને છેડાથી બનતો ખૂણો જોવાય આ થીટા 1. અહીંથી વસ્તુ દૂર છે, ચલો અહીંયા દૂર લઈ લઉં. તો બંને છેડાથી બનતો ખૂણો જુઓ થીટા 2. હજુ વસ્તુ દૂર લઈ લઉં તો બનતો ખૂણો, સમજણ પડી તમને? જો વસ્તુ નજીક હોય તો બનતો એંગલ મોટો હશે. જેમ જેમ વસ્તુ દૂર જશે, આ ગ્રહની વાત કરું છું, આ બિંદુ જો દૂર લઈ ગયું, જેમ જેમ અંતર વધતું જશે તેમ તેમ બનાવેલો એંગલ કેવો બનશે? નાનો થશે. તો ભાઈ આપણે તો અહીંયા ચર્ચા કોની કરીએ? પૃથ્વીથી કોઈ ગ્રહની વાત કરીએ છીએ. તો પૃથ્વીથી ગ્રહ વચ્ચેનું અંતર ખૂબ જ મોટું, હેડિંગ પણ એ જ છે, ખૂબ જ મોટા અંતર માટે. જો અંતર બહુ મોટું હોય તો આ એંગલ કેવો બને? ખૂબ જ નાનો. અને ખૂબ જ નાનો એંગલ હોય તો આપણે ચાપ તરીકે એ બીને સીધું લઈ શકીએ. તો ખૂણો બરાબર થીટા, ચાપ એ બી અને ત્રિજ્યા થશે ડિસ્ટન્સ ડી. તો ધેરફોર ચલો ચાપ એ બી એમના એમ, ચાપ એ બીની જગ્યાએ શું છે ભાઈ? પૃથ્વીનો વ્યાસ, ડિસ્ટન્સ ડી. ધેરફોર ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી અપોન થીટા. આવી ગયું ડિસ્ટન્સ? દાખલા માટે યાદ રાખીશું, પૃથ્વીથી કોઈ પણ ગ્રહ વચ્ચેનું અંતર ડી બરાબર બી અપોન થીટા. જો એક બીજી થિયરી આની સાથે છે, બુકમાં માત્ર એનું 1-2 લીટીમાં ઉલ્લેખ આપ્યો છે, પણ એ સમજવાની છે. બુકની અંદર આ રીતે ફિગર નથી આવી, બુકમાં આવી રીતે ફિગર આવી, પૃથ્વીનો ભાગ દર્શાવ્યો નથી, આમ છે. ઓકે, તો તમને ખ્યાલ આવે એટલા માટે મેં એ પૃથ્વી દોરી અને વર્ણન પણ એકદમ સરળતાથી પૃથ્વી દોરી તો આપણને ખ્યાલ આવી જાય. પૃથ્વીના વ્યાસ પરના 2 બિંદુઓ પરથી અવલોકન ગ્રહનું કરતા 2 અવલોકન દિશાઓ વડે જે ખૂણો બને તેને દ્રષ્ટિ સ્થાન ભેદ કોણ કહે છે. અહીં દ્રષ્ટિ સ્થાન ભેદ કોણ ખૂબ જ નાનો હોવાથી ખૂણાની વ્યાખ્યા ખૂણો બરાબર ચાપ ભાગ્યા ત્રિજ્યા. ઓકે, અહીંયા લખી શકીએ આપણે, જ્યાં ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ પૃથ્વીથી ગ્રહ વચ્ચેનું અંતર. ઓકે, બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ પૃથ્વીનો વ્યાસ અને થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ બનાવેલ કોણ. અસલમાં આને કહેવાય પૃથ્વીનો કોણીય વ્યાસ, આવું પણ કહી શકાય. પૃથ્વીનો વ્યાસ કયો? બી. તો
આના વ્યાસે જે એંગલ બનાવ્યો એને કહેવાય એનો કોણીય વ્યાસ. ઓકે, તો પૃથ્વીનો વ્યાસ બી પણ એનો જે ખૂણો બન્યો એને કહેવાય એનો કોણીય વ્યાસ, બનાવેલ કોણ. જો આમાં એક બીજો પ્રશ્ન છે, કોઈ પણ ગ્રહનું પરિમાણ શોધવું હોય, આ જ થિયરી છે. ગ્રહનું પરિમાણ શોધવું એટલે કે ગ્રહનો વ્યાસ શોધવો. એ ગ્રહ કેટલો મોટો છે, એનો વ્યાસ કેટલો હશે એ સમજવા માટે ચલો ગ્રહનો વ્યાસ શોધવો છે તો ગ્રહ મારે મોટો દર્શાવવો પડે. ચલો ગ્રહ લઈ લીધો આપણે, કોઈ પણ ગ્રહ. અહીં આપણે લઈ લઈએ પૃથ્વી. હવે પૃથ્વીના જે રીતે બે બિંદુઓ પરથી ગ્રહનું અવલોકન કર્યું એમ પૃથ્વીના કોઈ એક જ બિંદુ પરથી બોલો બોલો એ મારે આ ગ્રહનો વ્યાસ શોધવો છે. વ્યાસને કહી દઉં એ ડાયામીટર ડી. આ ગ્રહનો વ્યાસ શોધવો હોય તો પૃથ્વીના કોઈ એક બિંદુ પરથી શું કરવું પડશે? ગ્રહના બે છેડાનું અવલોકન કરતા અહીંથી અહીં જઈશું અને અહીંથી અહીં અવલોકન કરીશું. ગ્રહના વ્યાસે પૃથ્વીના કોઈ બિંદુ પાસે ખૂણો બનાવ્યો એને કહેવાય ગ્રહનો કોણીય વ્યાસ. પૃથ્વીના વ્યાસે જે ખૂણો બનાવ્યો એને કહેવાય પૃથ્વીનો કોણીય વ્યાસ. તો ગ્રહના વ્યાસે જે ખૂણો બનાવ્યો એને કહેવાય ગ્રહનો કોણીય વ્યાસ. જગ્યાનો અભાવ છે, પહેલાં સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. આ વસ્તુને અહીંયા હવે હું સાફ કરીને સમજાવી દઉં છું. આની જરૂર નથી. ફિગર બંને જો સમજી લેજો. પૃથ્વીના બે બિંદુઓ પરથી ગ્રહનું અવલોકન કરવાનું, એક જ બિંદુનું, અને પૃથ્વીના એક બિંદુ પરથી ગ્રહના વ્યાસ પરના બે બિંદુઓનું અવલોકન કરવાનું. ચલો અહીંના એ જ અહીંયા પણ હું એંગલ લગાવું. ખૂણાની વ્યાખ્યા આ ફિગર માટે તો ખૂણો બરાબર ચાપ કેટલો થઈ ગયો ભાઈ ડી, અને ગ્રહથી પૃથ્વીનું અંતર તો કેટલું છે કેપિટલ ડી. તો ખૂણો બરાબર ચાપ ભાગ્યા ત્રિજ્યા, ત્રિજ્યા કેટલી થશે કેપિટલ ડી. તો ધેરફોર ડી બરાબર આલ્ફા ડી. ડી બરાબર આલ્ફા ડી. સ્મોલ ડી એટલે શું? ગ્રહનો વ્યાસ. શું શોધવાનો હતો? ગ્રહનો વ્યાસ. અચ્છા, આલ્ફાને શું કહેવાય? જે આલ્ફાને કહેવાય ગ્રહનો કોણીય વ્યાસ. ડીને કહીશું ગ્રહનો વ્યાસ, અને કેપિટલ ડી બરાબર પૃથ્વીથી ગ્રહ વચ્ચેનું અંતર. હવે મિત્રો દાખલા માટે આ બે સૂત્રો છે, પણ તમારે બે સૂત્રો નહીં યાદ રાખવાના. આ નહીં યાદ રાખવાનું, આ એક જ સૂત્ર યાદ રાખો. જો બંને સૂત્રો સમજી લો. સમજાવી મેં બંને વસ્તુ, પણ તમારે યાદ રાખવાનું માત્ર એક જ સૂત્ર યાદ રાખવાનું. કેપિટલ ડી બરાબર બી અપોન થીટા. બસ. કોઈ પણ દાખલો પૂછાય આ સૂત્ર લખવાનું, આ લખવાની જરૂર નથી, કારણ કે બંને વસ્તુ સેમ છે. કેપિટલ ડી પૃથ્વીને ગ્રહ વચ્ચેનું અંતર, સ્મોલ બી અહીંયા જુઓ, આનું કેપિટલ ડીના સ્વરૂપમાં લખું તો શું લખાય? કેપિટલ ડી બરાબર સ્મોલ ડી અપોન આલ્ફા. જુઓ બંને સમીકરણો. કેપિટલ ડી ગ્રહથી પૃથ્વી વચ્ચેનું અંતર, સ્મોલ બી પૃથ્વીનો વ્યાસ. તો એ પૃથ્વીની જગ્યાએ કોઈ ગ્રહ આપ્યો હોય તો ગ્રહનો વ્યાસ. સમજ પડે ને? અહીં જુઓ થીટા પૃથ્વીનો કોણીય વ્યાસ, પૃથ્વીના વ્યાસે બનાવેલો ખૂણો. અહીં શું હશે મિત્રો? ગ્રહનો કોણીય વ્યાસ. એટલે આપણે સૂત્ર આ યાદ રાખીશું. કેપિટલ ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી અપોન થીટા. કેપિટલ ડી પૃથ્વીથી કોઈ પણ ગ્રહ વચ્ચેનું અંતર, બી પૃથ્વીનો વ્યાસ અથવા ગ્રહનો વ્યાસ, થીટા કોણીય વ્યાસ, કો તો પૃથ્વીનો કો તો કોઈ પણ ગ્રહનો. ઓકે, તો સૂત્ર યાદ રાખીશું દાખલા માટે ખાસ. કેપિટલ ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી અપોન થીટા. તો અહીંયા આપણે લંબાઈનું માપન એકદમ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. એસઆઈ પદ્ધતિમાં એકમ મીટર છે. વ્યવહારિક એકમો આપણે જોયા, ખૂબ જ નાના એકમો પણ જોયા, અને ખૂબ જ મોટું અંતર શોધવા માટેની દ્રષ્ટિ સ્થાનભેદની રીત પણ જોઈ. મિત્રો ઉદાહરણ 2.1 એકદમ સરળ છે, માત્ર આપણે હિન્ટ લઈ લઈશું
અને તમારે કેલ્ક્યુલેટરમાં જાતે ગણતરી કરવાની છે. પ્રશ્ન આવશે, નીચે આપેલા મૂલ્યોને રેડિયનમાં ફેરવું. બધાને આપણે રેડિયન એકમમાં ફેરવવાનું છે. કોનો એકમ રેડિયન હોય? ખૂણાનો એકમ. ઓકે. ઘનકોણનો એકમ શું? સ્ટી રેડિયન. સરસ. જ્યોતિ તીવ્રતાનો એકમ? હા, કેન્ડેલા. દ્રવ્યના જથ્થાનો એકમ? મોલ. એક માર્ક્સના એમસીક્યુએસમાં પૂછાશે. લંબાઈનો એકમ? મીટર. વિદ્યુત પ્રવાહનો એકમ? એમ્પિયર. થર્મોડાયનેમિક તાપમાનનો એકમ? કેલ્વિન. ઓકે. દ્રવ્યમાનનો એકમ? કિલોગ્રામ. તો ખૂણાનો એકમ? રેડિયન. બધાને આપણે રેડિયનમાં રૂપાંતર કરવાનું છે. પહેલો આપી છે આપણને ઓપ્શન 1 ડિગ્રી. ચલો, 1 ડિગ્રીને રેડિયનમાં ફેરવવા માટે, તો અંશમાંથી રેડિયનમાં જવા માટે પાઈ ભાગ્યા 180. જવાબ આવી ગયો. પાઈની કિંમત 3.14. 180 ઇઝ ઇક્વલ ટુ જે જવાબ આવે તમારે લખી દેવાનો રેડિયનમાં. અંશમાંથી સામે જતા રહ્યા રેડિયનમાં. હવે ઘણા મિત્રોને જો કે 11 સાયન્સમાં જો પણ એક વખત સમજાવી દઉં. પોઈન્ટ કાપવામાં 2.35, ચલો 23 છે અહીંયા, 23.5 ગુણ્યા 10⁵ આવું એકમ છે મીટર. તો એને મારે 2.35માં લખવો તો 10 કેટલા થાય? તો અહીંયાથી પોઈન્ટ તમે કઈ બાજુ ખસેડ્યો? ડાબી બાજુ. તો ડાબી બાજુ પોઈન્ટ ખસેલી આ ઘાત વધી જાય, 10⁶ થઈ જાય. ઓકે, સમજી લેજો. જો કે સમજવાનું કોઈ મતલબ એટલા માટે નથી સમજાવવાનો એ, પણ એક વખત હું સમજાવી દઉં તો મને એમ લાગે કે મેં સમજાવ્યું અને તમને પછી કોઈ પણ જગ્યાએ ડાયરેક્ટ સમજાય છે. પછી વારંવાર આ વસ્તુનો ઉપયોગ નહીં કરીએ. ડાવ જગ યાદ રાખીશું. ડાબી બાજુ પોઈન્ટ કાપવાથી વધે 10 ઘાત અને જમણી બાજુ પોઈન્ટ કાપવાથી 10 ઘટે. 23 હતો, અહીં પોઈન્ટ હતો, તમે કઈ બાજુ ગયા ભાઈ? ડાબી બાજુ ગયા. ડાબી બાજુ જાય તો વધે, તો 10 કેટલા પોઈન્ટ કાપ્યા? 1, તો 1 ઘાત વધી જાય. 0.0235 ક્રોસ 10⁷ મીટર. ચલો આને ફેરવી દઈએ. 2.35 ક્રોસ 10⁷, જાતે બોલો, મીટર એમને એમ રાખવું. તો અહીંયા પોઈન્ટ હતો 1 અને 2 પોઈન્ટ ખસ્યા આપણે. 2 પોઈન્ટ કઈ બાજુ ખસ્યા? જમણી બાજુ ખસ્યા. જમણી બાજુ શું થાય? ઘટાડો થાય. તો 7માંથી 2 પોઈન્ટ જાય એટલે 10⁵. 0.023 ક્રોસ 10⁻³ મીટર. ચલો 1 અને 2 પોઈન્ટ, તો 2.3 લખી દઈએ. 10⁻. 1 અને 2 પોઈન્ટ ખસ્યા જમણી બાજુ. જમણી બાજુ ખસ્યા એટલે ઘટે, તો 10⁻3. 2 પોઈન્ટ ઘટાડો તો 10⁻5. ખબર પડી ને? ભૂલથી પાછા 10⁻3માંથી કે 2 ગયા તો 10⁻1 ના લખતા. 10⁻3 -2 કરો તો 10⁻5 મીટર. ઓકે. અચ્છા, આને જી નીટમાં તો ક્યાંક ગુજકેટમાં પ્રશ્ન પણ પૂછાય. આને ઓર્ડર કહેવાય. 10⁻, જે હોય ને એ આનો સંખ્યાનો ઓર્ડર કહેવાય. અને સાયન્ટિફિક કેલ્ક્યુલેટર અથવા કોઈપણ ગણતરીની અંદર આવી રીતે સંખ્યા ના લખાય. સંખ્યા હંમેશા ઓર્ડરમાં લખાય. તો 10⁶ આવે તો એને કહેવાય આ સંખ્યાનો ઓર્ડર કયો? 6 ઓર્ડર કહેવાય. તો પ્રશ્ન એવું થાય કે સાહેબ આગળની કિંમત 5 અથવા 5 કરતાં નાની હોય તો એને 1 લઈ લેવાનું. અને જો એ <= 5 હોય તો, અને એ <= 5 હોય તો એની કિંમતને 10 લઈ લેવાની. પડી ખબર? ચલો મુદ્દો નીકળ્યો છે તો પછી એને સમજાવી દઉં. મારી પાસે સંખ્યા આવી છે 23.5 ક્રોસ 10⁵. તો આ સંખ્યાનો ઓર્ડર કયો? ઓર્ડરમાં લખવા માટે હંમેશા તમારે એક પોઈન્ટમાં સંખ્યા દર્શાવવી પડે. તો 2.35 ગુણ્યા 10⁶. હવે નિયમ છે કે અગાઉનો જે અંક છે એ હંમેશા 1 અને 10 વચ્ચે આવે. એક પોઈન્ટ કાપો એનો મતલબ શું? એક પોઈન્ટમાં ગમે તે સંખ્યા લખો તો કઈ કિંમતમાં આવશે? 1 થી 10 વચ્ચેની કિંમત આવે. સંખ્યા 1 થી 10 વચ્ચેની આવે. તો 2.35. જો એ 5 અથવા 5 કરતાં નાનો હોય તો એને 1 લઈ લેવાનું. તો હું આને 1 લઈ લઉં, લખવાનું નથી, ઓર્ડર સમજવાનું. આને 1 લઈ લઉં તો 1 ગુણ્યા 10⁶. તો જવાબ શું આવ્યો? 10⁶. તો આનો ઓર્ડર થયો 10⁶. ઓર્ડર થશે એનો સંખ્યાનો ઓર્ડર, માપનો ક્રમ, ગુણાંક 10⁶, એટલે 6 ઓર્ડર કહેવાય. ચલો આને આ રીતે લખું.
7.35 क्रॉस 10⁴ એ આટલે 735 ગુણ્યા 10⁴ તો ડાયરેક્ટ 10⁴ ઓર્ડર ના કહેવાય, 4 ઓર્ડર નથી. આને સંખ્યા કયા ફેરવવી પડે મારે? પોઈન્ટમાં લખવી પડે. તો પોઈન્ટમાં લખી દો તો 7.35 ગુણ્યા, ચલો અહીંયા પોઈન્ટ હતો 1 અને 2 પોઈન્ટ કઈ બાજુ આવ્યા મિત્રો? ડાબી બાજુ. ડાબી બાજુ વધે તો 10⁶. તો 10⁶ તો 6 ના લખી દેતા, 7.35 એ 5 કરતાં સંખ્યા કેવી છે? મોટી છે, તો એને 10 લઈ લેવાની. લખતો નથી, ખાલી સમજવા માટે હું લખું છું 10. આ 10⁶, તો 10⁶ અને 1 એટલે 10⁷. તો આનો ઓર્ડર કયો થાય? 10⁷, એટલે ઓર્ડર થશે આનો 7. ખ્યાલ આવ્યો? ટૂંકમાં ડાબા જગ આટલું તો યાદ રાખીશું. ડાબી બાજુ જઈએ તો ઘાત ઘટે વધે, જમણી બાજુ જઈએ તો ઘાત ઘટે. ઘણા મિત્રોએ છેલ્લે સાદું રૂપમાં પણ આખો દાખલો સાચો હોય અને છેલ્લે આ ઘાતાંક લખવામાં ભૂલ કરે તો 1 અથવા 2 માર્ક્સ કપાઈ જાય. ચલો બીજો પ્રશ્ન એમાં ઝડપ રાખીએ. 1 સેકન્ડ. તો 1 સેકન્ડ બરાબર, તો પહેલાં તો 1 સેકન્ડ ભાગ્યા 3600, તો ડિગ્રીમાં આવી જશે. એ ડિગ્રીમાંથી હવે જતા રહીએ રેડિયનમાં. તો ડિગ્રીમાંથી રેડિયનમાં જવા માટે પાઈ ભાગ્યા 180, પાઈની કિંમત 3.14 મૂકીને ગણતરી કરી દેવાની રેડિયન. બસ 2 જતા. સી આપેલું 1 મિનિટ રહી ગઈ, આ સી છે 1 મિનિટ. તો અસલમાં આને ડાયરેક્ટ ભાગાકાર કર્યો તો પણ જવાબ આવી જાય ને. ચલો 1 મિનિટ એટલે તો 1/60 ડિગ્રી, 1/60 ડિગ્રીને પાઈ ભાગ્યા 180 વડે ગુણાકાર કરીએ એટલે રેડિયનમાં. જે વિદ્યાર્થી મિત્રોને આ ખબર નથી પડતી પાઈ ભાગ્યા 180 હું કેમ લખું છું, એ પહેલું લેક્ચર એકમ અને માપનનું પહેલું લેક્ચર જોઈ લેશે, જેની અંદર આપણે ખૂણાનું અંશ અને ડિગ્રીમાંથી રેડિયનમાં રૂપાંતર તમને સમજાવી લઈએ. ઓકે મિત્રો, એક દાખલો લઈ લે છેલ્લો 2.3 અને આજનું લેક્ચર આપણે પૂરું કરીશું. થોડા પેનને ખોરાક આપી દઉં. ફિઝિક્સની અંદર થિયરી અને એક્ઝામ્પલ. તો જે મિત્રો એવું વિચારતા હોય કે ભાઈ આપણે બાયોલોજી રાખીએ તો આપણે મેથ્સ સાથે કોઈ કામ નથી, તો ફિઝિક્સમાં જોઈ શકો છો ને, હજુ તો શરૂઆત છે. એક ચેપ્ટરની અંદર 40-40, 45-45 એક્ઝામ્પલ હશે અને થિયરી આવડતી હશે તો જ એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરી શકશો. તો દાખલામાં એક બાબત ખાસ યાદ રાખીશું કે કોઈ પણ દાખલો હોય તો એની રકમ જાતે સમજવાની અને એના ઉપરથી જાતે સિમ્બોલિંગ કરવાનું. સિમ્બોલિંગ કરતાં આવડી જશે તો એ એક્ઝામ્પલ 90% તમને આવડી ગયું. શું આપેલું છે અને શું શોધવાનું છે, બસ એટલો ખ્યાલ આવી જાય તો સમીકરણ લગાવને એના સંદર્ભમાં આપણને જવાબ મળશે. બીજી બાબત, વિશ્વમાં સારામાં સારું ફિઝિક્સનું મટીરિયલ કયું? બોલો બોલો, વિશ્વની વાત કરીએ, સારામાં સારું ફિઝિક્સનું મટીરિયલ કયું? તો તમે જાતે લખેલું હેન્ડરાઇટિંગમાં લખેલી નોટ એ ખૂબ જ મહત્ત્વનું મટીરિયલ સાબિત થશે. બરાબર યાદ રાખીશું, તમારી જાતે લખેલી હેન્ડ નોટ, હેન્ડરાઇટિંગમાં તમે જે લખ્યું છે એ સૌથી સારામાં સારું મટીરિયલ છે. તો જાતે લખીશું, કોઈ પણ રેડીમેડ મટીરિયલનો ઉપયોગ નહીં કરીએ. સમજીએ ઉદાહરણ નંબર 2.3. પૃથ્વીના 2 વ્યાસાંત બિંદુઓ એ અને બી પરથી ચંદ્રનું અવલોકન કરતા, પૃથ્વીના 2 વ્યાસાંત બિંદુઓ પરથી ચંદ્રનું અવલોકન કરતા બંને અવલોકન દિશાઓ ચંદ્ર પાસે 1 ડિગ્રી 54 મિનિટ જેટલો ખૂણો બનાવે. શું આપેલું મિત્રો? થીટા. 1:54 મિનિટ ખૂણો બનાવે છે. જો પૃથ્વીનો વ્યાસ, મેં કીધું ને સૂત્ર યાદ રાખવાનું એક જ, ડી બરાબર b/θ. તો થીટા આપી દીધો. બી એટલે શું હતું? વ્યાસ. અહીંયા આપ્યો છે પૃથ્વીનો વ્યાસ, તો બી બરાબર પૃથ્વીનો વ્યાસ 1.276 ક્રોસ 10⁷ મીટર. તો ચંદ્ર અને પૃથ્વી વચ્ચેનું અંતર, આવ્યું અંતર શોધવાનું, કેપિટલ ડી. સિમ્બોલિંગ કરી દઈએ એટલે તરત જ ખબર પડે આપેલી વસ્તુઓને આપણે શોધવાની છે.
चलो डिस्टन्स डी तो डी सूत्र है रेडीमेड B/θ जहाँ पण आपने आई जैसे बीनी किंमत मूकी दईशू थीटानी किंमत मूकी दईशू पण जरा समझो थीटा सामो आवो जोईए रेडियन में ज्यारे आपने शू आपे छे डिग्री अने मिनिट में कलाक अने मिनिट में तो आने आपणे रेडियन में फेरववू पड़शे तो बाजू में लखी दीए चलो थीटा बराबर 1 डिग्री 54 करा अथवा 1 कलाक अने 54 मिनिट चलो 1 कलाक एटले 60 मिनिट अने फरीथी प्लस 54 मिनिट तो 1 कलाक अने 54 मिनिट एटले 114 मिनिट थाय 1 कलाक अने 54 मिनिट तो 60 अने 54 114 मिनिट ए मिनिट ने हूँ 60 वडे गणी दऊँ कलाक थई गया आटला 114 भाग्या 60 खबर पड़ी ने 1 कलाक अने 54 मिनिट आनो मतलब आवो थयो तो 1 कलाक एटले 60 मिनिट अने 54 मिनिट तो आ बेनो सरवाळो 114 मिनिट थई पण मिनिट मांथी कलाक में जवुं होय तो 60 वडे भागी दीधा ओके साथे साथे लखी दईशुं आ रीते पछी आगळ जता दाखलामां डायरेक्टली लखवानुं आवशे तो आ तो थई गया कलाक 1 कलाक मांथी सामे जवुं छे मारे रेडियन में तो रेडियन में जवा माटे पाई भागे 180 तो आ एकम थई गयो हवे रेडियन खूणानो एकम रेडियन लखी दीए बीनी किंमत 1.276 क्रॉस 10⁷ थीटा 14/60 पाई 3.4 180 चलो गणतरी करी दिए जे जवाब आवे मीटर में आवशे प्रयत्न करो गणतरी करवानो अलग अलग स्टेप में गणतरी नहीं करिए 1.276 आ साइट हशे ऊपर जता रहेशे छेदनो छेद तो 1.276 गुण्या 60 गुण्या 180 भाग्या 114 भाग्या 3.14 तो जवाब आवे छे 0.040 जोई लो केल्क्युलेटर में 0.040 क्रॉस 10⁷ मीटर तो लखी दिए आप अहींया 2 पॉइंट कापी दिए 1 અને 2 तो 4.0 क्रॉस 10⁵ मीटर जमनी साइड घात घटे बुकनी अंदर तमने जे जवाब आप्यो छे ए 3.84 क्रॉस 10⁵ मीटर तो भाई 3.84 चार ज क्या राउंड फिगर में क्रॉस 10⁵ मीटर ओके चलो कोई प्रश्न तो आज आप मित्रों लंबाई भौतिक राशि की तमाम रीते चर्चा करी लंबाई एसआई पद्धति में एकम एना व्यवहारिक एकमों एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट प्रकाश वर्ष और पार्सेक खूबज मोटा अंतरों मापवा माटेनी दृष्टिस्थान भेदनी रीत एनु सूत्र D/B/θ ने एना आधारित एक्जाम्पल तो मेहनत करता रहो ऑल द बेस्ट जय हिंद।